स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। जदों तुहाडे महबूब नेता अपने अहुदे ते भेद गुप्त रखण दी सौं चुकते हैं ते कहते हैं कि असी कानून की पालना करांगे, इन बिन जो भारतीय संविधान है उसकी पालना करांगे, तो जदों आप ही अदालतां दे विच जाके झूठे बयान दिंदे ने ते मीडिया दे विच कुछ होर बयान दिंदे ने, तो लोग सोचण लई मजबूर हो जाते हैं कि असी अजिहे नेता नूं वोट पाई जिस ते असी विश्वास ते एतबार कीता ते उस एतबार नूं तराशाई कर दिता, तार-तार कर दिता, तो हुण असी एतबार किस ते करिए। गल कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू दी, कैबिनेट मंत्री पंजाब, जिन्हां दे उत्ते इल्जाम लग्या एक शख्स नूं मारन दा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ये जरूर पहला कहते रहे ने कि इस मामले दे विच उन्हां दा कोई हाथ ही नहीं है, वो तो उत्थे मौजूद ही नहीं सी और उन्हां दी कोई लड़ाई ही नहीं हुई। पर जदों हुण तत्थ सामने आ रहे ने उहदे विच एक गल तां साफ हो गई है कि नवजोत सिंह सिद्धू उत्थे मौजूद भी सी और नवजोत सिंह सिद्धू दी उत्थे झड़प भी उस दे नाल होई सी और उस शख्स की मौत भी हुई सी। और बहुत सारे तत्थ अजिहे ने जिहड़े हले तक लुके रहे ने। ये तत्थ ने साडे कोल जिहड़े अज तुहानूं इन्हां तत्थां दा खुलासा करांगे और ये दिखावांगे कि तत्थ आप कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अदालत विच की किया सी और नवजोत सिंह सिद्धू हुण मीडिया दे विच की कह रहे हैं। एक एक गल दा खुलासा करांगे। साडे नाल खास मेहमान भी मौजूद ने और कबूलनामे दे कुछ लुके हुए सच ने जिहड़े वो तुहाडे सामने लैके आवांगे। सब तो पहला जान पछाण करा दईए, फिर अगे वधदे। वनीत जोशी साहब मौजूद ने, सकत्तर ने पंजाब भाजपा के। एडवोकेट धर्मवीर सिंह सोपती साहब मौजूद ने, सीनियर वकील ने। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के। सरदार तरलोचन सिंह जी सीनियर पत्रकार ने। स्वागत है सारे मेहमानों का। हुण नवजोत सिंह सिद्धू ਦੀਆਂ दो गल्लां जिहड़ियां ने वो बड़ियां जग जाहिर हो रही ने। पहली गल ये है कि पहला तो वो मनदा ही नहीं सी कि इस मामले दे विच उन्हां दा कोई लेना देना ही नहीं है, वो इस मामले दे विच इन्वॉल्व ही नहीं है। एक मशहूर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सी, इस करके उन्हां दा नाम इस पूरे मामले च घड़ीस लिया गया। बाद दे विच स्टेटमेंट चेंज हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मेरी झड़प जरूर हुई है, हथों पाई जरूर हुई है, पर की होया असल दे विच मैनूं नहीं पता। ये दस्तावेज सब तो पहले तुहानूं दिखाण जा रहा। इस दस्तावेज का जो पंजाबी उतारा मैं थोड़ा पढ़ देना। इंग्लिश के दस्तावेज ने जोड़े सुप्रीम कोर्ट के लगे हुए हैं। धारा 313 के अधीन नवजोत सिंह सिद्धू का जो सब तो पहला दिता गया बयान सी। ये बयान ये कहता है कि जदों ये घटना हुई मैं उस वक्त बैंक दे विच सी, मैं बाहर रौला सुनिया तो बाहर आया, मैं देखा कि एक स्कूटर वाला एक ट्रक वाले नाल लड़ रहा है। मैं एक कौमांतरी करैक्टर हाँ, इस करके लोगों ने मैनूं पहचान लिया तो इस करके मेरा नाम इस केस नाल जुड़ गया। ये वो एविडेंस है, ये वो सबूत है जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दे विच नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने खुद बयान किया होया कि मैं उस घटना वाली थां ते जरूर सीगा पर मेरा उस घटना नाल कोई लेना देना नहीं है। ये स्टेटमेंट है जिहड़ी उन्होंने उत्थे दर्ज कराई है। हुण तुहानूं एक निजी चैनल उत्ते इंटरव्यू दी वो क्लिप दिखा दिंदे जिहदे विच उन्होंने खुद कबूल किया कि हाँ मेरी झड़प हुई सी, तू मैं भी हुई सी, हथों पाई भी हुई सी और उस शख्स की मौत भी हो गई सी। मैं एक बात मानता हूं कि उत्तेजित था मैं अगर बाजार में चला जा रहा, कोई उसे रोक के गालियां देने लग जाए, वो आदमी कहे नहीं भैया गालियां मत दे, आप अपनी उम्र का ख्याल कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो कोई गालियां देता रहे, तो फिर उसके बाद अगर कोई झड़प हो जाए, वो भी दो घूंसे मारे, आप भी दो घूंसे मारे और बात यहां तक आ जाए कि वो आदमी जो है वो अकाल चलाना कर जाए। दो तस्वीरां तुसीं देखिया ने नवजोत सिंह सिद्धू दियां। पहली वो जिस दे विच उन्होंने बयान दिता कि मैं उत्थे नहीं सीगा, मैं अंदर बैंक दे विच सी, रौला सुनिया, बाहर आया, देखा एक ट्रक वाला एक स्कूटर नाल लड़ रहा सी ते मेरा नाम बेवजह घड़ीस लिया गया। एक होर स्टेटमेंट भी है। उस स्टेटमेंट दे विच रुपिंदर संधू जिहड़े इन्हां दे नाल सन वो ये कहंदे ने कि मैं उस घटना वाली थां ते सी ही नहीं। ये जिहड़े डॉक्यूमेंट ने तुसीं देख पा रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट दे विच दित्ते हुए ने। 22/12/1995 दे विच बयान दर्ज किए गए सी जिहदे विच उन्होंने कहा सी कि मैं इनोसेंट हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उस थां ते सी ही नहीं। हुण ये तस्वीर तुसीं देख ली। हुण दूजी तस्वीर तुहानूं दिखाने आ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने रुपिंदर संधू का नाम लिया, बकायदा यह कहा कि रुपिंदर संधू का ही झगड़ा होया सी, मैं विच विचाले आ गया, मैं छुड़ाण वालियां चों सी ना कि लड़न वालियां चों। ये बयान भी सुन लो। मेरे साथ एक और भी आदमी था रुपिंदर संधू, उसी की जिप्सी में थे, गालियां भी उसी को पड़ी थी और मैं छुड़वाने वालों में से भी था। चलो मैं छुड़वाना वाले चो भी सीगा। रुपिंदर संधू या तो झूठ बोल रहा है या नवजोत सिद्धू झूठ बोल रहा है। ये सारिया चीज़ां ने जड़ियां एक एक करके तुहाडे सामने लैके आने। सब तो पहला गल करते हैं कि जिहड़ा बयान दर्ज कराया गया, मैं सोपती साहब शुरुआत तुहाडे तो करांगा। पहले तो ये दसो ये 313 की है और जदों ये बयान उन्होंने दर्ज कराए उस बयान दे विच उन्होंने की किया सी? देखो 313 ये वो बयान होंदा है जिस च मुलजम अपना पहला डिफेंस डिस्कलोज करता है कोर्ट विच, सारी प्रोसीक्यूशन एविडेंस खत्म हो जाए तो 313 के बयान दर्ज कराने मैंडेटरी होंगे लॉ थले। वो एक पहला लाइन ऑफ डिफेंस है तो उसनूं
ਇੱਕ ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਾਈਡ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਕੂਏ ਵਾਲੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਰੂਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਫੇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਈਲ ਕਨਵਿਕਟਿੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਡ ਬਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 313 CRPC that at the time when the occurrence took place he reached the spot। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ we cannot overlook this fact that Navjot Singh Sidhu has conceded that he came to the place of occurrence after hearing a commotion। Rupinder Singh Sidhu of course has denied it throughout। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 313 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਪਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜੜਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਲੀਗਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਹੋਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਲ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਲਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਜਦ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਂਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 313 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਦਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂ ਮਾਰੇ, ਦੋ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਾਦਰ ਗੱਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਓਪਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਆ। ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ, ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਤਗੜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਗੜੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਗਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਹੈਡ ਨੋ ਚੋਇਸ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦਫਾ 302 ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ 302 ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਰਜਨ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਚਾਰਜ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 302 ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜੇ 304(2) ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ 302 ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਅਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸੋ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 313 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਔਰ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਨ ਬਿਨ ਉਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ
ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਟਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਲਈ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਵਰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਭਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਡੈਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸੈਂਪਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਦੇਖੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਲ ਜਦ ਹੋਵੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਚੇਂਜਸ ਆਣੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ 313 'ਚ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 313 ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 304(2) ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਚਲੋ, ਗੱਲ ਝੂਠ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੀਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਆ, 302 ਲੱਗ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਫਾ ਵੱਜ ਪਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ 304 ਹਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ
302 ਤੋਂ 304 ਤੇ ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੜ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਰ ਟਮਾਟਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੋੜ ਦੇ ਆਈਓ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਹਨਾ? ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਪਦੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡੀਅਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਫਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਛਾ ਚੇਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੋ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮਨ ਘੜਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਤ ਨੇ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਤਲ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਸੋਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੋਡ ਰੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 302 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਰੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਰੇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 302 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ 302 ਤੇ 304(2) 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਇੱਕ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਕ ਮੇਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 302 'ਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੇ 304(2) 'ਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ
ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ escape ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਕੇ ਘੁਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਵਾਈਟਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰਪਚਰ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ escape ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਬਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਰਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡਿਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 302 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 304 ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 302 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ 302 ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਵੀ 302 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ 302 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 302 ਥੱਲੇ ਕਿ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ offense 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਿ ਕਵਰ ਅਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਟਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨੇ, ਪਾਕ ਦਿਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਆਫਟਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ, ਸਟੇਟ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो, एक केस से एक प्रोसिक्यूशन स्टोरी होंदी है, एक डिफेंस स्टोरी होंदी है। प्रोसिक्यूशन स्टोरी हर पासे करॉबोरेट हुई है, हर एक गवाह ने जो किया सी उस ते खरा उतरिया, कोई डिले नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। पर डिफेंस वर्जन दो अलग अलग ने। जो एक होर मुलजम ने संधू जी वो कहते कि मैं मौके ते कदे हाजिर नहीं सी, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਜਦ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰ ਭਿੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।